முதற்றே உலகு வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. நான் கனிதா உதயகுமார். இன்று டியூஸ்டே அக்டோபர் 12th. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:34 p.m. டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius. அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். தாமதத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். The delay was due to some technical difficulties. இப்போது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறப் போகின்ற விடயங்களை பார்க்கலாம். முதலாவது டாப் ஆஃப் தி ஹவர். இதில் பார்க்க போகிறது டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி எங்களுக்கு சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோன்ற கோவிட் அப்டேட் தருகின்றார். அதை பார்க்க போகின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து கலையரங்கம். இதில் ஒரு பாடல், பாரதியார் என்ற பாடல் ஒன்று பார்க்க போகின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து வழக்கம் போலவே கனேடிய செய்திகள், நாளை நிலவும் கால்நிலை, நாணய மாற்று வீதம், இவையெல்லாம் தான் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் இன்று இடம்பெறப் போகின்றது. நான் முன்பே கூறிய மாதிரி இப்போது பார்க்க இருப்பது டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி எங்களுக்கு கோவிட் அப்டேட் தந்திருக்கின்றார். ஸோ ஒன்டாரியோவில் எப்படி கோவிட் அப்டேட் ஃபுல்லாக இருக்குது என்று பார்த்தோம் என்றால் 390 கேசஸ் இன்றைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நேற்று 458 கேசஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. நேற்றையான கேஸும் இன்றைக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தவனும், ஏனென்றால் நேற்று ஒரு ஹாலிடே தேங்க்ஸ்கிவிங் என்ற பட்சத்தில். அண்ட் இந்த 390 கேசஸ் இன்றைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட கேசஸ் மிகவும் குறைவான கேசஸ். ஸோ ஆகஸ்ட் 17th பிறகு இப்போது தான் இவ்வளவு குறைவான கேசஸ் ஒன்டாரியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இந்த 390 கேசஸில் 260 கேசஸ் அன்வேக்சினேட்டட், இல்லாட்டிக்கு நாட் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டான ஆட்கள்கிட்ட பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் ஃபுல்லி வேக்சினேட் ஆக்கள் 130 பேர் கோவிட்டை பெற்றிருக்கின்றார்கள். இதை பற்றி எங்களுக்கு டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி குறிப்பிட்ட அப்டேட்ஸை பார்க்கலாம். We are continuing to make progress on getting people vaccinated, and our vax-giving drive is continuing even today and through this week. More than 82.1% of eligible residents are now fully vaccinated, and 86.6% of eligible residents have at least their first dose. I hope everyone had a safe and happy Thanksgiving. The Vax-Giving campaign was underway through the weekend. I'm proud to report that a total of more than 4,200 COVID-19 vaccine doses were administered by the Vax-Giving clinics and the city's immunization clinics between the period of October 6th and Thanksgiving Monday. I want to express my thanks on behalf of all of our team here at City Hall to everyone who stepped forward to get vaccinated, and in particular to those who weren't vaccinated before but did the right thing over the course of the Thanksgiving weekend and got vaccinated. And of course, I add my thanks as well to all the people, if you think about it, who had to work at all those different clinics, from our health partners and from Toronto Public Health and all the different places that have come together to do such a great job at getting people vaccinated.
To help to continue to get people the opportunity to get vaccinated, we are launching Shop and Vax 2.0 this coming weekend, the new and bigger effort in that regard using malls. 22 vaccination clinics will be operated at malls and shopping plazas across Toronto. These are accessible locations. People know where they are. They're easy to get to, and where we know people are already out and about and in many cases will happen by and make the decision to get vaccinated. This builds on the success of the first Shop and Vax campaign last month, where Team Toronto administered more than 1,000 vaccine doses at 5 mall clinics. I want to thank once again Toronto Public Health and city staff for working to pull this new Shop and Vax 2.0 campaign together so that we can continue to drive up vaccination rates in areas where we know people still need to get vaccinated. I also want to recognize the TTC as great partners with our health organizations in our Team Toronto vaccination efforts. Around 4,000 vaccination doses have been administered at TTC-hosted clinics, many of them being first doses, which is very important. Starting tomorrow until Friday, the TTC will be hosting a vaccination clinic at the Wilson Station. A vaccination clinic will also be open again at Victoria Park Station this Thursday and Friday. These clinics are being held in partnership with East Toronto Health Partners and with the Humber River Hospital, and we thank them for their continued good partnership with us throughout the pandemic. This is all part of our determination to make the vaccine easy and as accessible as possible for people right across the city. The COVID-19 vaccination, the vaccine itself, is safe and will help to protect you against the fourth wave and against the Delta variant. And it is about potentially saving your life, keeping safe and healthy the people who are near to you, whether they be people near to you at home, your loved ones, or whether it be people near to you at work or at school. And so we reiterate our plea that we've made over and over again, and we will have to keep doing it as we push the numbers up, which is to please get vaccinated as soon as possible. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Vaughan and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:40 PM, டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். இப்போது டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி எங்களுடன் காய்த்திருந்தார். இதை பற்றி என்று பார்த்தோம் என்றால் வேக்சின்ஸை பற்றி தான் அவர் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் சில தேங்க்ஸ் சொல்லியிருந்தார் நிறைய பேருக்கு. இதில் ஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் சொன்னது யாருக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் டொரண்டோ பப்ளிக் ஹெல்த், டிடிசி அண்ட் இந்த லாங் வீக்கெண்டுக்குள்ள வேக்சின்ஸை பெற்றுக்கொண்ட அனைவருக்குமே அவருடைய நன்றிகளை தெரிவித்திருந்தார். அண்ட் திருப்பி சொல்லியிருந்தார், வேக்சின்ஸ் வந்து சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ், போட்டுக்கொள்ளாதவர்கள் ப்ளீஸ் கோ கெட் யுவர் வேக்சின் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு முயற்சி கொண்டு வரப்போவதாகவும் சொல்லியிருந்தார். அது என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் ஷாப் அண்ட் வேக்ஸ் என்ற ஒரு முயற்சி. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங் போகும்போது மால்ஸில் வந்து வேக்சின் கிளினிக்கை கொண்டு வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஸோ 22 வேக்சின் கிளினிக் மால்ஸில் வந்து வரப்போவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். டிஃப்ரெண்ட் மால்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதனால் வந்து வேக்சின்ஸ் கொள்றதை வந்து மோர் ஆக்சசபிளாகவும் இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் ஒரு சான்ஸாகவும் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:41 PM, எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க போகிற விடயம் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்றாரியை பற்றி தான் திருப்பியும் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கோவிட் சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ நீங்கள் எல்லோருமே அறிந்திருப்பீங்க, கோவிட் டைம்ஸில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் என்று பார்த்தோம் என்றால் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ் தான். ஸோ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ் வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். ஸோ இதை பற்றி இன்றைக்கு ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தார்கள் டியூஸ்டே. அது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் 256 பெட்ஸ் கொண்ட ஒரு லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் ஒன்று பில்ட் பண்ணுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இது வந்து ஒன்டாரியோவில் வரப்போகின்றது. அண்ட் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை மினிஸ்டர் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேர் ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த
லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் வந்து 2026 வந்து பில் பண்ணி முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு கல்ச்சுரலி அப்ரோப்ரியேட்டான ஒரு இடமாக இருக்கும். ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இட்டாலியன் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு ஏற்ற இடமாக இருக்கும். அண்ட் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய கல்ச்சரை வந்து அகாமடேட் பண்ணுவதாகவும் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து எங்கே பில் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தோம் என்றால் அன்யூஸ்ட் கவர்மெண்ட் லேண்டில் தான் இது வந்து பில் பண்ணப்படுகின்றது. இப்போது இதை பற்றி மினிஸ்டர் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேர் ராட் ஃபிலிப்ஸ் சொன்ன விடயங்களை பார்க்கலாம். We're here on the site of some currently provincially owned land. This is land that was bought by the province in the 70s and 80s. And has been used for a variety of uses. A portion of that land was used to build a municipal sports facility. There's a baseball diamond and soccer fields nearby. But part of our government's focus on long-term care is about making sure that facilities are built in some of the communities where that can be most difficult. And as everybody across the GTA knows, one of the challenges in the GTA is affordability and, of course, the cost of property. So that's why, as Minister Tobolo mentioned, I'm very proud to be here on this site, here in Vaughan, where we are announcing the fact that we will be building a new 256-bed long-term care facility with the support of the province through the contribution of our provincial lands. Now, after decades of neglect, our government is taking the steps necessary to fix long-term care. We're acting on the recommendations received from the Long-Term Care Commission, from various other commissions, and from the conversations that myself and my colleagues have had with frontline healthcare workers, with families, and with others. It's time for change, time for transformational change, and that change is built on 3 pillars. The first is more staffing, more care. The second is making sure that we're building more comfortable, modern, safe beds for our seniors. And the third is making sure that our system has more accountability, transparency, and enforcement. Now, in terms of building those beds, our government has so far invested almost $2.7 billion to build 30,000 new beds across the province. It's worth noting that between 2011 and 2018, only 611 net new beds were built across the entire province. That's in spite of the overwhelming evidence that people could see about an aging population and the overwhelming waiting lists. Now, this 256 beds on this site is part of 2,686 new beds that are currently committed just in York Region. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது பார்த்திருந்தோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேர் ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து சொன்ன விடயங்களை. அவர் சொல்லியிருந்தார் 3 விடயங்களை மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தோம் என்றால் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸுக்குள்ளே வந்து மோர் ஸ்டாஃபை கொண்டு வாழ்து. அடுத்தது கம்ஃபர்டபுளானவும் மாடர்னான பெட்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணுறது. அந்த இதுக்காக வந்து $2.7 million வந்து ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரியேட்டிங் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்று அதை அக்கௌண்டபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதையும் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ் பற்றி ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த வேணும். அதில் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் அடுத்த 10 வருடங்களுக்குள்ள 30,000 பெட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுவதாக. ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கணும் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஃபீஸ் சொல்லியிருக்கணும் என்னவென்றால் இது வந்து காணாது. இப்போ நாங்கள் மெயிலில் பார்க்கும் போதே 38,000 ஆட்கள் வந்து இந்த லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கின்றார்கள். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 30,000 பெட்ஸ் வந்து காணாது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதை பற்றி எங்களுடன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஸ்டீவன் லீச்சையும் பகிர்ந்திருந்தார். அதை பற்றியும் பார்ப்போம். It is going to benefit every single resident in our community
because we need more long-term care spaces. We know so many families that are waiting, and this announcement, this support, and this innovative partnership that emerged here with the province providing the land, with a willing private sector partner to dedicate this for our seniors is a great outcome for so many of our the greatest generation. And I know providing culturally responsive services for the Italian community is something we need more of, and we welcome and we support. So we thank Minister Phillips for his leadership, the Mayor for his partnership. And I also just want to say in the concept of building, yes, we are building a new long-term care facility here in the city of Vaughan, but we have just completed and just opened following the build of the new Cortolucci Vaughan Hospital that's going to add support and care for our seniors, for our families, for our kids. $1.7 billion investment in the city that is making a meaningful difference, that stepped up to support the pandemic response and now supporting families in our community. We just built and opened the hospice Vaughan, a $2 million contribution by the province to help get that there opened, a compassionate palliative care center for those at the end of their life. And of course, we continue to build infrastructure, including the reopening of the 427 extension to Major Mackenzie. And I'd be remiss not to mention subway expansion further north into York Region. This is all because our Premier and our government is committed to investing and building this province, improving the quality of life of our families. COVID-19 பாப்-அப் பரிசோதனைகள். உங்களுக்கு ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்லது நீங்கள் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தால் உடனடியாக உங்களை சோதனை செய்யுங்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் மாக்கம் நகரில் பின்வரும் இடங்களில் உங்கள் கோவிட் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம். கேர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாப் மல்டி சர்வீசஸ் சென்டர், Markham Chinese Presbyterian Church, Islamic Society of Markham, YMCA Drive-Thru. மேலதிக விவரங்களுக்கு www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108, www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:49 PM. டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸை பற்றி ஸ்டீவன் லீஷே எங்களுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் சொன்ன விடயங்களை பார்த்தோம். இப்போ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸை பற்றி நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன். கோவிட் டைம்ஸில் வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் என்றால் இது தான். ஸோ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸை வந்து சேஃபாக கொண்டு வரதுக்கான நிறைய முயற்சிகள் வந்து ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ அதில் ஒரு முயற்சி என்னவென்றால் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வேலை செய்கிற அனைத்து ஸ்டாஃபுமே அவர்களுடைய 2 தடுப்பூசிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ரெகுலேஷன் தான் அந்த முயற்சி. ஸோ கனடாவில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இதை மேண்டேட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அண்ட் கொஞ்சம் இடங்களில் வந்து இன்றைக்கு தான் டெட்லைன். ஸோ அக்டோபர் 12க்குள்ளே அவர்கள் வந்து 2 தடுப்பூசிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வேலையிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் பே இல்லாமல் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நியூ ஹையரிங் பண்ண போதும் நியூ ஆக்களை வந்து ஹையர் பண்ண போகும்போதும் வந்து வேக்சின் 2 தடுப்பூசிகளையும் பெற்றிருக்கின்றார்களா என்றும் பார்ப்பார்கள். ஸோ அதை தவிர்த்து இப்போ வந்து ஒன்டாரியோவில் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் அக்டோபர் 15க்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய வேக்சின் ஸ்டேட்டஸ், ஸோ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வேலை செய்பவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வேக்சின் ஸ்டேட்டஸை வந்து கொடுக்க வேண்டி இருந்துச்சு. அப்படி வேக்சின்ஸை போட்டுக்கொள்ளாதவர்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் செஷனை வந்து அண்டர்கோ பண்ண வேண்டிய நிலைமையாக இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குது. ஒன்டாரியோவிலையும் வேக்சின்ஸை வந்து மேண்டேட் பண்ணுகின்றார்கள் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில். ஸோ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வேலை செய்யும் ஸ்டாஃப் வந்து ஒன்டாரியோவில் அவர்களுடைய தடுப்பூசிகளை பெறாமல் இருந்திருந்தால் நவம்பர் 15க்குள்ளே பெறாமல் இருந்தால் அவர்கள் வந்து நீக்கப்படுவார்கள் வேலையிலிருந்து அண்ட் பேமெண்ட் கொடுக்கப்படாது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தது. இப்போது நாங்கள் கோவிட் அண்ட் வேக்சின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போன்றோம். ஆனால் ஒன்டாரியோவில் இருந்து இப்போ வந்து குபெக்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ குபெக்கில் வந்து என்ன நடக்குது என்று பார்த்தோம் என்றால் இது வந்து சேம் பாலிசி குபெக்லேயும் இருந்தது. ஆனால் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ், ஸோ ஹெல்த் கேர் சென்டரில் வேலை செய்கிற அனைவருமே வந்து அவர்களுடைய வேக்சின்ஸை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அண்ட் அதுக்கு வந்து டெட்லைன் வந்து அக்டோபர் 15 இருக்கின்றது. அண்ட் அக்டோபர் 15க்குள்ளே ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவர்களுடைய தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வேலையிலிருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுவார்கள். அண்ட்
பேமெண்ட்டும் கொடுக்கப்படாது. குபெக்லேயும் சேம் நிலைமை தான். ஸோ இதை பற்றி ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் டூபே சொல்லிய விடயங்களை பார்க்கலாம். The pressure is on. Are you flexible? Will you postpone the deadline for mandatory vaccination? No change. Next question. Merci. She asked me to be brief. What's your reaction to this legal challenge against mandatory vaccination for healthcare workers? They didn't understand what you're trying to do here, or what's your reaction? Well, as I said, I think that I understand that people want to debate the right or the obligation to be vaccinated, but that's a decision that was recommended by public health. And I think that what we've seen in our hospitals over the last 18 months, I have a little question in my mind, back in my ears, saying, why are they contesting that when they see all the negative impact of their colleagues at work that right now saying some of our nurses are resisting vaccination when you see what is the implication of not being vaccinated. So I'll leave that with that. If they want to take a legal road, that's up, and we have lawyers, we'll look at it. But I would have thought that at this time, especially with the fact that we are in need of nurses, that people would do a last effort. And that's the reason I will meet with the union, because I think they have more and more a good constructive tone. And I think the union should help also talking to their members to say they should be vaccinated. Thank Merci you. beaucoup. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:54 PM. ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் டூபே கூறிய விடயங்களை பார்த்தோம். குபெக்கில் வந்து வேக்சின் மேண்டேட் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் நர்சஸாக இருக்கட்டும், டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டிக்கு ஹெல்த் கேர் செட்டிங்கில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வேலை செய்பவராக இருக்கட்டும், இல்லாட்டிக்கு கிளீனிங் ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், அனைவருமே ஹெல்த் கேர் செட்டிங்கில் வேலை செய்கிற அனைவருமே அவர்களுடைய தடுப்பூசியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற மேண்டேட் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இது வந்து அக்டோபர் 15க்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ளாட்டிக்கு அவர்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படுவார்கள் வித்தவுட் பே என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அண்ட் இப்போ எவ்வளவு பேர் பெற்றுக்கொள்ளையில் என்று பார்த்தோம் என்றால் மொத்தமாக 27,000 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து நாட் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்கின்றார்கள் குபெக்கில். அண்ட் முதலாவது தடுப்பூசியை பெறாதவர்கள் வந்து 15,000 ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கின்றார்கள். அண்ட் அவுட் ஆஃப் குபெக்கில் வந்து மொத்தமாக 75,000 நர்சஸ் இருக்கின்றார்கள். அதில் வந்து 4,500 நர்சஸ் 6% ஆனவர்கள் வந்து அவர்களுடைய தடுப்பூசிகளை பெறவில்லை, நாட் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்கின்றார்கள். அண்ட் குபெக்கு எதிராக ஒரு லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸால். அது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் இது வந்து இந்த பாலிசி எங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்டை வந்து வயலேட் பண்ணுது என்று கூறி இந்த லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலிசியால் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் சரி இல்லாட்டிக்கு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு பேடான இம்பேக்ட் தான் இருக்கின்றது. ஸோ இந்த பாலிசி வந்து நாட் எஃபெக்டிவ் என்று சொல்லி ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இது வந்து கோர்ட்டில் வந்து வரும் என்றும் கருதப்படுகின்றது. இப்போது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கனேடிய செய்திகள். இதை வாசிப்பவர் துஷந்தி குணவர்ணா. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம் நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஸ்காப்ரோவில் அமைவுள்ள தமிழ் சமூக மையம் குறித்த நிகர்நிலை சமூக பொதுக்கூட்டம் ஒன்று நாளை நடைபெறவுள்ளது. கடந்த வாரம் தமிழ் சமூக மைய கட்டடத்தின் வடிவமைப்புக்கு முந்தைய ஆய்வு ஒன்று வெளியானது.
இந்த பூர்வாங்க வடிவமைப்புகள் 311 ஸ்டெயின்ஸ் வீதியின் வாய்ப்புகளும் கட்டுப்பாடுகளும் எவ்வாறு தமிழ் சமூக மையத்திற்காக சாதகமாக பயன்படுத்தப்படலாம் என எடுத்துக்காட்டியது. நாளைய நிகர்நிலை சமூக பொதுக்கூட்டத்தில் இந்த கட்டட வடிவமைப்பு குறித்த கருத்துக்கள் பகிரப்பட உள்ளன. ஆல்பர்டாவின் தடுப்பூசி கடவுச்சீட்டு நடைமுறை குறைந்தது அடுத்த ஆண்டு வரை நடைமுறைக்கு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. முதல்வர் ஜேசன் கெனி இன்று இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார். குளிர்காலத்தில் ஆல்பர்டாவின் மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் வகையில் குறைந்தது 2022 ஆண்டின் முதல் காலாண்டு வரை தடுப்பூசி கடவுச்சீட்டு நடைமுறையில் இருக்கும் என அவர் கூறினார். ஆல்பர்டா நீண்ட வார விடுமுறையில் 3358 புதிய தொற்றுகளை பதிவு செய்தது. தவிரவும் 33 மரணங்களும் வார விடுமுறையில் பதிவாகின. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 5 வயதும் அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளும் உட்புற பொது இடங்களில் முகமூடிகளை அணிய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாற்றம் நடைமுறைக்கு வருவதாக இன்று மாகாணத்தின் தலைமை சுகாதார அதிகாரி உறுதிப்படுத்தினார். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் மழலையர் பள்ளி முதல் குழந்தைகள் ஏற்கனவே பாடசாலையில் முகமூடி அணிய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெள்ளிக்கிழமை முதல் இந்த நடைமுறை உட்பட பொது இடங்களுக்கு நீடிக்கப்படுகிறது. இலங்கைக்கான கனேடிய தூதுவர் டேவிட் மேக்கனன் இன்று யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார். வடமாகாணத்திற்கான தனது பயணத்தின் போது அவர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார். தற்போதைய வைத்திய சேவைகள் குறித்தும் கோவிட் தொற்று நிலைமைகள் குறித்தும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தியிடம் கேட்டறிந்து கொண்டார். மேக்கனன் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் அருங்காட்சியக கட்டட தொகுதியையும் பார்வையிட்டார். பொருளாதார நோபல் பரிசு பெற்ற 3 கனேடியர் ஒருவரும் அடங்குகிறார். அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட கனேடிய பொருளாதார நிபுணர் நேற்று பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசை வென்றார். கனடாவில் பிறந்த டேவிட் கார்ட் பெர்க்லே கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் இந்த நோபல் பரிசை பெற்றுள்ளார். குறைந்தபட்ச ஊதியம், குடியேற்றம், கல்வி ஆகியவை தொழிலாளர் சந்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்ற ஆராய்ச்சிக்காக இவருக்கு நோபல் பரிசில் பாதி வழங்கப்பட்டது. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 10:01 PM. டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். கனேடிய செய்திகள் பார்த்தோம். இப்போது நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது டிரைவிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிரைவிங் வந்து எல்லோரையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஸ்பீடிங்கை வந்து லிமிட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டது. அதான் வந்து 50 கேமராஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேமராஸை வந்து 50 கேமராஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் இடங்களில் வைத்திருக்கின்றார்கள். கூடுதலாக எங்கே வைக்கப்பட்டது என்று பார்த்தோம் என்றால் ஸ்கூல்ஸ் எங்கே இருக்குதோ இல்லாட்டி கம்யூனிட்டி ஏரியாஸ் எங்கே சின்ன பிள்ளைகள் நிறைய விளையாடுவார்களோ அப்படிப்பட்ட இடங்களில் வந்து இந்த ஸ்பீடிங் கேமராஸ் வந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அண்ட் இதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, ஸோ வைத்த பிறகு டிஃப்ரெண்ட் இடங்களை மாற்றி வைத்து கொண்டு இருந்த வேண்டும். ஸோ இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விடயம் என்னென்றால் 36,000 ஸ்பீடிங் டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜஸ்ட் இன் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் 36,000 ஸ்பீடிங் டிக்கெட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் ரிப்பீட்டட் ஒஃபென்ஸ் என்று பார்க்கும்போது
1711 repeated offence in July and 764 repeated offence in August நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஸோ ஒருக்கா தவிர more than one time வந்து இந்த டிக்கெட்ஸை வந்து ஆக்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். அண்ட் அங்கே வந்து கூட இந்த டிக்கெட் வந்து கொடுக்கப்பட்ட இடத்தை பார்த்தோம் என்றால் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் விக்டோரியா பார்க் அவென்யூவில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜூலை மாதத்தில் 2645 டிக்கெட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கிரீன்வுட் அவென்யூ இந்த இன்டர்செக்ஷனில் வந்து இந்த டிக்கெட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை பார்த்தோம் என்றால் 2673 டிக்கெட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இந்த இனிஷியல் வந்து சிட்டி ஆஃப் டாரண்டோவால் எடுக்கப்பட்டது. இதை பற்றி ஜான் டோரியும் கருத்திருந்தார். ஸோ இதனால் வந்து இதன் அவுட்கம் என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் ஸ்பீடிங் கேமராஸால் வந்து ஸ்பீடிங் ட்ராப்ட் பை 11%. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விடயம் என்றே குறிப்பிட வேண்டும். இப்போது நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கரன்சி. ஸ்ரீலங்காவில் வந்து 188 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. அண்ட் இந்தியாவில் 60.50 இந்தியன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. மற்ற இடங்களிலும் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கலாம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. இலங்கை 188 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.09 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 10:04 PM, டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கிரிப்ஸ். இப்போது நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது ஒன்டாரியோ பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஒன்டாரியோ வந்து போன ஃப்ரைடே ப்ரீமியர் டக் ஃபார் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார்கள். கொஞ்சம் இடங்களுக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர்ட்டிங் இவெண்ட்ஸ், கான்சர்ட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் ஸ்பேசஸுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி லிமிட்டை வந்து எடுப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஸோ அவர்கள் வந்து 100% கெப்பாசிட்டி லிமிட்டோட வந்து எனி ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி லிமிட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸுக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்ணப்படையில. ஸோ ஸ்டில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸ் வந்து 50% லெஸ் கெப்பாசிட்டி லிமிட்டோட தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் அப்செட் பண்ணியிருக்கின்றது. இதில் மெயின்லி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸை வந்து அப்செட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இதற்காக இன்றைக்கு ஒரு மீட்டிங் நடக்க வேண்டியிருந்தது. அது வந்து ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தவர்கள் மினிஸ்டர் லீசா மெக்லவுடோட. ஸோ இது வந்து நடைபெறவில்லை. ஏனென்றால் மினிஸ்டர் லீசா மெக்லவுட் வந்து இன்றைய நடக்க வேண்டிய கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்து வரவில்லை. ஸோ இது வந்து இன்னும் அவர்களை மீண்டும் கூடுதலாக அப்செட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் நடக்க வேண்டிய மீட்டிங்குக்கு வித்தவுட் அவர்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் வந்து வராமல் விட்டதற்கு. ஸோ இதற்கான காரணம் ஏனென்று அவன் ஆஃபீஸை வந்து கேட்டபோது சொல்லியிருந்தா அவன் வந்து ஆடுவாக்க சென்றிருந்தாவாம் ஒரு ஹெல்த் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக. ஸோ இதனால் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ் வந்து மிகவும் கவலையாகவும் அப்செட்டாகவும் இருக்கின்றார்கள். அண்ட் இது ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இல்லை, ஏன் எங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸ் மட்டும் ஃபுல் கெப்பாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் பண்ண இயலாது என்று கேட்டிருந்தார்கள். இப்போது டொரண்டோ டைம் 10:06 PM, டொரண்டோ வெதர் 19 degrees Celsius. நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது கலையரங்கம். இதில் வந்து ஒரு பாரதியார் என்ற பாடல் பார்க்க போகின்றோம். இதை பாடியவர் அஜீஷ் சிவகுமார். பார்க்கலாம். ஆ
குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது கலையரங்கத்தில் அஜீஷ் சிவகுமாரின் பாடலை பார்த்தோம். நீங்கள் இவருடைய மற்ற பாடல்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் யூடியூப்பில் சென்று அஜீஷ் சிவகுமார் என்று சர்ச் பண்ணினீர்கள் என்றால் மற்ற பாடல்களையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போது நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது இன்னும் ஒரு செய்தி தான். இது வந்து எதை பற்றி என்றால் ஏர் கனடா பற்றி. ஸோ ஏர் கனடா வந்து இன்றைக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் செக்இன் டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணப்பட போகின்றது ட்ரான்டோவிலிருந்து போகிற ஃப்ளைட்ஸுக்கு. ஸோ இது வந்து இன்எஃபெக்ட் ஆக போகிறது அக்டோபர் 13 இந்த ரூல் வந்து இன்எஃபெக்ட் ஆகப்படும். இது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் செக் இன் அண்ட் பேகேஜ் ட்ராப் ஆஃப் வந்து முதல் வந்து 60 நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஃப்ளைட் டிபார்ச்சருக்கு முன்னுக்கு. இப்போ வந்து அந்த டைம் 90 மினிட்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரான்டோலேருந்து யூஎஸ்க்கு போகிறன்றாலும் சரி, இல்லாட்டிக்கு வேறு இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறன்றாலும் சரி 90 மினிட்ஸாக இப்போது டைம் லிமிட் கூட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இதன் எய்ம் என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் இது எதற்காக செய்திருக்கின்றாங்கன்னா டிராஃபிக் வந்து ஸோ ஏர்போர்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் கன்ஜெக்ஷனாக இருக்கும், ஸோ டிராஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த குறைப்பதற்காக இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். அண்ட் கஸ்டமர் ஃப்ளோவை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பேசஞ்சர்ஸுக்கு வந்து இனஃப் டைம் இருக்குன்று என்ஷூர் பண்ணும். ஸோ அதுவும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான விடயம். ஸோ இதனாலும் இந்த 60 மினிட்ஸை 90 மினிட்ஸாக கூட்டியிருப்பதாகவும் சொல்லியிருந்தார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகின்றார்கள் என்றால் யூஎஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ண போகின்றவர்கள் 2 ஹவர்ஸுக்கு முன்னுக்கு அவர்களுடைய ஃப்ளைட் டைமுக்கு முன்னுக்கு வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்த வேணும் ஏர்போர்ட்டுக்கு. அண்ட் வேறு நாடுகளுக்கு யூஎஸை தவிர்த்து வேறு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறவர்கள் வந்து 3 ஹவர்ஸுக்கு முன்னுக்கு வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தனர். இந்த சேம் ரூல்ஸ் வந்து கனடாக்கு உள்ள ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்போது நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது நாளை நிலவும் காலநிலை பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 13 புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.1 பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும் லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 13 புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 10:15 PM. எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறது கோவிட் கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த வேணும். ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் கோவிட் வேக்சின்ஸ் 3வது தடுப்பூசி வந்து போட போவதாக
இது வந்து மொன்ட்ரியலில் வந்து இப்போ வந்து நடைபெற்று வருகின்றது. ஸோ மொன்ட்ரியலில் வந்து லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வந்து வசிப்பவர்கள் வந்து இப்போது தங்களுடைய 3வது தடுப்பூசிகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அண்ட் இது வந்து இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கின்றது. ஸோ இப்போ வந்து மொன்ட்ரியலில் எப்படி கேசஸ் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வந்து மொத்தமாக ஆக்டிவ் கேசஸ் 117 ஆக்டிவ் கேஸாக இருக்கின்றது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:15 PM அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கனிதா உதயகுமார்.